I pay homage to our founder, Shri Shivaji Shikshan Sanstha's founder, Dr. Panjabrao Deshmukh, and I welcome today's expert, Mr. Pritam Sawalakhe. He is the co-founder at Springline Software Solutions, Nashik. His experience, his experience is about the Azure developer at Microsoft. It is Microsoft certified Azure developer. More than 2 years experience at international business development experience at UAE, Dubai, and more than 8 years experience in IT industries. Another guest lecture is Chetan Puri, but due to some personal reasons, he could not able to join the expert lecture. But I must introduce him also. He's a Microsoft certified person. Then 7 research papers are published by him. More than 7 years experience in this industry. So currently he's working work on blockchain technology. So I welcome Mr. Pritam Sawalakhe for this expert as an expert, and I also welcome Mr. M.K. Tatte, sir, lecturer at Government Polytechnic RV. So Sawalakhe sir, over to you. So please continue this. Thank you, sir. Thank you so much for introducing me. And thank you for giving this opportunity to discuss with the students. So, good morning, guys. Okay. Hope तुम्हाला माहिती आहे याचा टॉपिक काय आहे तर importance of project development, okay, on the college level as respect to the industry level. Okay, I'm just sharing my screen to you guys, okay, so that we can start. Just let me share my screen. Okay, so today's topic is the importance of college level project development as per the industry perspective. Okay, so it is all about your final year project development. Okay, so we are here to discuss. Okay, so here we are like discussing how you guys can develop the project on for the college level projects on your own. Okay, so we are discussing, so the session should be the two-way. Okay, and session should not be the one way that I am just talking and you guys only are listening. Okay, so let's start with it. Okay, so what we are covering today, like as I told you, what is team and how the teamwork will be work. Okay, what is roles and responsibility when we are coming to the team. Okay, and what will be the project methodologies that can be used in your project development. Now what is trending technology. ओके, ट्रेंडिंग टेक्नॉलॉजी मीन्स की जे ट्रेंडिंग टेक्नॉलॉजीज तुम्ही वापरू शकता, यूज करू शकता तुमच्या प्रोजेक्ट लेवल्स मध्ये. ओके, सध्या ते बघूया आपण. आणि नेक्स्ट ओके, तर आता द मेन इश्यू विथ द प्रोजेक्ट इज द प्रोजेक्ट टॉपिक सिलेक्शन. ओके, तर प्रोजेक्ट टॉपिक निवडायचा कसा. ओके, सो हाऊ यू विल गोइंग टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट टॉपिक. ओके, so what happened when you are in the final year, right? Okay, you are in the 6th sem or the 5th sem. Okay, so before coming to the 5th sem or the 6th sem, you should have to do some mini projects in your area of interest. Like तुम्ही तुमचे जे काही मागचे सेम होते त्यात तुम्ही काहीतरी प्रोजेक्ट केले तर तुमच्यासाठी हा प्रोजेक्ट नवीन नसणार आहे. ओके, that this final year project will be just
just improvement of the existing mini projects. Okay, but जर तुम्ही नसेल केला तर that will be not an issue. Okay, just what will be happen if this is your first project as a final year project, you are not done in your last semesters like in mini projects, you are not done own, then this will be just little bit difficult for you to choose the topic here, okay, for the final year. But I will help you how you can choose the topic. Okay, first thing what we will need, okay, that whatever the एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू हॅव, ओके, तर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुठनं येईल की तुम्ही जे काही आतापर्यंत शिकले आहात, लँग्वेजेस म्हणा, सपोज एसक्यूएल डेटाबेस आहे, सपोज जावा लँग्वेज आहे, सी आहे, सीपीपी आहे, तर एक तुमचा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोणत्या लँग्वेजमध्ये आहे. ओके, सपोज कोणाकोणाला आवडतं हॅकिंग, कोणाला आवडतं क्रिप्टोग्राफी, ओके, कोणाला अजून काही आवडतं. ओके, सो द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एक राईट एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करायचा. ओके, आणि एक राईट एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज झाला की नाव दिस इज टाइम टू डीप इन टू युअर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. का? कारण की दिस इज युअर फायनल इयर प्रोजेक्ट. ओके, यू हॅव टू डिवोट युअर सम टाइम इन टू द प्रोजेक्ट. ओके, जर तुम्ही तुमचा वेळ द्याल, 4 महिने असतात तुमच्याकडे. ओके, ते 4 महिने जर तुम्ही द्याल तर त्याचे काय बेनिफिट्स आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. ओके, ओके, सो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आणि इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे कोणता म्हणू शकतो. सपोज जावा तुम्ही शिकतायत. ओके, सो दॅट इज नॉट द कंपल्शन टू डू द प्रोजेक्ट इन जावा ओनली. ओके, because there are lot of trending technologies over there. Okay, like cloud computing है, blockchain है, AR, augmented reality, AI, that is artificial intelligence, ML, that is machine learning, and the cryptography. Okay, so guys, whenever you want to do the project should be something unique. Okay, something latest. Okay, something innovative. Okay, the project should not be a management type. Just take some management, hotel management, and do the things and submit it to your guide. Okay, so that should not be happen here. Okay, because suppose तुम्ही जावा, म्हणजे सपोज तुम्ही जावा शिकतायत. ओके, आणि तुम्हाला क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये करायचं आहे, तसं तुमच्याकडे जावाचं नॉलेज आहेच. ओके, बट तुम्ही जर क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये प्रोजेक्ट करताय तर तुमचं क्लाउड कम्प्युटिंगचं जे काही नॉलेज आहे ते इन्क्रीज होतं, ते तुम्हाला गेन करता येतं. ओके, बिकॉज तुमच्याकडे you have the 4 months, okay, right, 3 to 4 months to develop or to submit the project to your guide. Okay, so suppose someone developed the project in Java, someone developed the project in blockchain. Okay, blockchain is trending technology nowadays. Okay, so guys, the internal guide will not like judge you for the final year projects. Okay, some external guides are coming to judge your project, give you the marks. Okay, so they are quite expert in all the things. Okay, so सपोज कोणी जावात प्रोजेक्ट केला आहे एका ग्रुपने आणि तुम्ही सपोज ब्लॉकचेन मध्ये प्रोजेक्ट केला आहे, तर मी जर गाईड असेल तर आय एम लिटरली बे लाईक इंटरेस्टेड इन द ब्लॉकचेन ओनली, बिकॉज ब्लॉकचेन इज समथिंग न्यू. ओके, जावा माझे प्रोजेक्ट सगळेच करता. मी असं नाही म्हणत जावा लँग्वेज चांगली नाही आहे, बट जावा इज द कॉमन लँग्वेज गाईज. ओके, सो जावा मध्ये कोणी पण प्रोग्रामिंग करता, ब्लॉकचेन मध्ये प्रोग्रामिंग करा, दॅट इज added knowledge to in your directory. Okay, in your knowledge it will add it. Okay, so what happened when some like external people come to you and you will going to showcase them your project, explain them your project that this is in the blockchain, he or she will absolutely take the interest of in your project. Okay, and you will get the good result of it. Okay, I'm not result in the way of marks you will get. Absolutely, you will get the better marks than the others who is doing the Java project. Absolutely, but if you're doing the blockchain will help you in the future also. Like, it's a trending technology nowadays. They started working on the blockchain. Okay,
सो इन इंडिया सो ब्लॉकचेनचं फ्युचर खूप आहे. ओके, सो ब्लॉकचेन तुम्हाला कसं डिप्लोमाला यूज कराल, तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये पण सेम प्रोजेक्ट लाईक तुम्ही you can continue with the same project to make some improvements over it, and after that whenever you go for the interview, okay, some of them you will going to guys work like doing the job after diploma also or of engineering and then job. Okay, but whatever the things you will going to learn here, it will be definitely like advantage for you while you are doing the job or doing some higher education. Okay, that is absolutely the thing. Okay, then again team members. Okay, team members, आता ही जी छोटी गोष्ट आहे यांना आपण टीम मेंबर्स जे म्हणतो, त्याला जे स्टुडंट्स आहेत ते दे जस्ट टेक इट इझी. ओके, सो बट डोंट टेक इट इझी. सपोज एक मुलगा आहे, त्याने जर ठरवलं की त्याला क्लाउड कम्प्युटिंग वरती काम करायचंय किंवा क्रिप्टोग्राफी वरती काम करायचंय. ओके, so you should have the team members that have the capability to learn the things, to do the things. Okay, so because most of the time होतं काय, आपण थेरी शिकत आलेलो असतो. ओके, थेरी शिकत आलेल्यामुळे आपल्याला नवीन लँग्वेज शिकायला थोडे हार्ड जातं. सो जर कोणी ठरवलं असेल की त्याला क्लाउड कम्प्युटिंग आणि क्रिप्टोग्राफी मध्ये करायचं, तर टीम मेंबर्स पण तुम्ही तसेच शोधायचे आणि गाईडला जाऊन सांगायचं की या टीम मेंबर्स सोबत आम्ही चौघ आहे, आम्ही हा प्रोजेक्ट करणार आहे. ओके, सो टीम मेंबर्स पण सजेस्ट शोधायचे जेणेकरून तुम्हाला हेल्प होईल. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, चूज युअर मेंटर केअरफुली. ओके, मेंटर मीन्स कोण, गाईड. ओके, हा पॉइंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपण निग्लेक्ट करतो. ओके, बट व्हॉट द बेनिफिट ऑफ चूजिंग द मेंटर or the guide, the proper guide? It is like beneficial you to choose the project topic also. Okay, how it is? Okay, सपोज तुम्हाला क्लाउड कम्प्युटिंग जाऊ द्या, क्रिप्टोग्राफी जाऊ, सपोज तुम्हाला मोबाईल कम्प्युटिंग मध्ये किंवा मोबाईल डेव्हलपमेंट करायचं आहे, एक मोबाईल ऍप करायचा आहे, तर see your some guide or your faculty who is working on the mobile technology, who is teaching you the mobile technologies topics. Okay, who is teaching you the mobile computing subject. Okay, so he has some knowledge about that. Okay, so just choose the guide carefully so that he can help you. Okay, some of times what happen, we choose the guide, okay, and we never meet them. ओके, वी जस्ट मेट देम. आपण काय करतो, त्यांना केव्हा भेटतो, फक्त एकदा रिसर्च टॉपिक सबमिट करायच्या वेळेस आणि एक डायरेक्टली एंडिंगला. ओके, बट असं नको व्हायला, कारण की तुम्ही जर स्वतः प्रोजेक्ट डेव्हलप करताय तर तुमची मीटिंग्स रेग्युलरली तुमच्या गाईड सोबत व्हायलाच पाहिजे, बिकॉज ते विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड द थिंग्स, डेव्हलप द मॉड्यूल्स, रिझॉल्व युअर इश्यूज. ओके, सो ते तुम्हाला हेल्प करतील. सो तर जेव्हा सपोज आता एखादा सपोज गाईड आहे ज्यांची PhD झालेली आहे, ओके, तर दे ऑलरेडी गॉन थ्रू द लॉट ऑफ रिसर्च पेपर. ओके, किंवा हू एव्हर लाईक डुईंग हिज PhD or the preparing for the PhD, okay, having the guide, so he is like going through the lots of paper. Okay, you even can't imagine how much papers they have gone through daily or on the weekly basis. So they will help you to take the latest research paper to you guys and just select they can help you to select your project topic. Okay, project topic, not only take one research paper and read in your between team and just submit it. Okay, this will not be help you. Okay, because काहीतरी युनिक पाहिजे. रिसर्च पेपर काय असतात, तर रिसर्च पेपर काय असतात ज्याच्यावरती ऑलरेडी रिसर्च झालाय, काहीतरी इम्प्लिमेंट झालाय. ओके, तर ते असतं. ओके, बट आपल्याला तसं नाही करायचंय. ओके, तर त्यासाठी काय करायचं, आपल्याला कधी रिसर्चचे पेपर्स आपल्याला रीड करावे लागते. ओके, आय नो दिस इज डिफिकल्ट. ओके, रीडिंग ऑफ थेरी इज डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. सगळ्यांसोबतच होतं, इट्स नॉट द यू ओनली, माझ्यासोबत पण झालं होतं. मी जेव्हा डेव्हलप करायचो
प्रोजेक्ट्स माझ्या कॉलेज लेवलचे आमच्यासोबत पण झालेलं आहे. इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, सगळ्यांसोबत होता. बिकॉज रीडिंग अ रिसर्च पेपर अँड अंडरस्टँडिंग द रिसर्च पेपर इज नॉट इझी थिंग, obviously not easy thing. Okay, so what you need to do while reading the research paper, आता तुम्ही 4 टीम मेंबर्स आहात, तर प्रत्येकाने ऍटलिस्ट प्रोजेक्ट टॉपिक सबमिट करायच्या आधी तुमच्याकडनं प्रत्येकाने 2-2 रिसर्च पेपर तरी वाचायचे. ज्या वेळेस तुम्ही एक रिसर्च पेपर 2दा रीड कराल तेव्हा तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्टली काय आहे रिसर्च पेपरमध्ये. बट रिसर्च पेपर तशाचा तसा इम्प्लिमेंट नसतं करायचं. Okay, because this is already implemented by someone or they have put the idea in the research paper already. You can do the thing. Okay, त्यांचा जो फ्युचर स्कोप असतो त्यात मेन्शन केलं असतं त्यांनी की फ्युचर स्कोप, फ्युचर इम्प्लिमेंटेशन, ओके, किंवा त्यांचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत त्या आयडियाचे. सो दॅट विल हेल्प यू टू चूज युअर प्रोजेक्ट टॉपिक. हे सपोज एक रिसर्च पेपर आहे, आता फ्युचर स्कोप बघा, मे बी तो तुम्ही वापरू शकता तुमच्या प्रोजेक्ट टॉपिकसाठी, ते तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता. किंवा जो रिसर्च पेपर तुम्हाला आवडला त्या रिसर्च पेपर मधलं काय, तर एखादा ड्रॉबॅक त्यांनी दिलेलं असतं की या म्हणजे हे रिसर्च जे केलं त्यात काय ड्रॉबॅक आहे, तो तुम्ही ओव्हरकम करू शकता. तो एक तुमचा प्रोजेक्ट टॉपिक होऊन जाईल. ओके, बट रिसर्च पेपर वाचणं गरजेचं आहे. ओके, रिसर्च पेपर वाचायला तुम्हाला हेल्प तुमची फॅकल्टी करू शकते. बिकॉज त्यांनी ऑलरेडी ते या पोझिशन पर्यंत आहेत तर त्यांनी ऑलरेडी खूप काही गोष्टी वाचलेल्या आहे म्हणून ते इथे आहेत. ओके, सो चूज युअर गाईड केअरफुली, डुईंग द मीटिंग रेग्युलरली, रीड द रिसर्च पेपर, दॅट इज रिअली इम्पॉर्टंट. अँड दिस 2 पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मिस बाय द स्टुडंट्स. ओके, सो सपोज आपण करतो काय, आता एखादा गाईड आहे आपल्या फेवरमध्ये आहे आणि एक स्ट्रिक्ट आहे. ओके, तर आपण नेहमी जो आपल्या फेवरमध्ये आपण त्याच्याकडे जातो. बट मी जर असेल तर मी नेहमी स्ट्रिक्ट जो असेल ना गाईड त्याच्याकडे जाईल. का? बिकॉज यू विल बी पंक्च्युएट. ओके, यू विल बी पंक्च्युअल टू मीट द रेग्युलरली, बिकॉज तो स्ट्रिक्ट आहे. ओके, ते गाईड स्ट्रिक्ट आहेत, तुम्ही त्यांना भेटायलाच पाहिजे, हे त्यांचं आहे, तुम्ही त्यांना घाबरता म्हणून तुम्ही त्यांना भेटायलाच. बट जो गाईड तुमच्या फेवरमध्ये आहे फ्रॉम द फर्स्ट इयर टू द लास्ट इयर, तुम्ही त्यांना जस्ट what you will do with them, you will just taken for granted. ओके, की सरांना मी सांगून देईल की आज नाही उद्या सबमिट करेन मी आणि ते ऐकून घेतील. सो दॅट विल बी अन इश्यू. सो असा म्हणजे मी असेल तर मी नेहमी स्ट्रिक्ट गाईडच चूज करेल. ओके, की ज्याच्यामुळे काय होईल की मला हेल्प होईल अंडरस्टँडिंगला प्रोजेक्ट, कारण की मी 4 महिने देतोय तर माझा प्रोजेक्ट प्रॉपरच व्हायला पाहिजे, मला चांगले मार्क्स मिळायलाच पाहिजे, कारण की मी 4 महिने घालतोय. ओके, सो हे या काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या जेव्हा आपण whenever you are choosing some project topic, some your project guide, just to remember all these things. Okay, and see, when you are reading some 8 research paper na, so you will get some idea from them. Okay, so 4 people reading the 8 papers and discussing them, it will create a new paper. Okay, so try to publish at least 1 research paper in the international journal. Okay, there are lots of links there are on the web, they will publish your research paper. Okay, how you will going to meet their requirements, they have already been taken care of that and they are already listed on their websites. Okay, fees always be nominal, fees always not be in the thousands and all, fees always be on the nominal. You can just concern with your guides, they will help you to publish the paper. But publishing the research paper always be helpful you in the diploma in or in future. Okay, whenever you go for the interviews guys, the mentioning the research paper published in the international journal, it will be impact more. ओके, आणि जेव्हा कधी तुम्ही जाता इंटरव्ह्यूला, जेव्हा रिझ्युमे मध्ये तुम्ही प्रोजेक्ट्स मेन्शन करता, ते प्रोजेक्ट्स बघून पण तुम्हाला कधी कधी सिलेक्शन होऊ शकतं. बिकॉज if you are going to explain them and tell them this is my own project, this is my own idea, so this I have developed, you can ask me anything about it. So if they ask you to make the architecture of that project which you are mentioning in your resume, okay, if your own develop this is that will be developed by your own, then you can just explain them properly. Okay, and if it is in the trending technology, then always be beneficial.
Okay, and one more I forgot to tell you. If you are using some any technology, okay, then try to use the latest versions of other frameworks. Okay, Android have the latest frameworks. Okay, suppose if we are talking about the some front end technologies nowadays, the React, Angular, these are the front end technologies that is really boom in the market currently. So you can just take the latest framework. Okay, don't take some old framework which जे रेग्युलरली यूज होतं. आता सपोज लोक CCPP मध्ये प्रोग्रामिंग करतातच आणि तेच तुम्ही करताय, सो दॅट विल नॉट हेल्प यू. Okay, take some new technology, take some new framework, latest framework that can be help you to grow more. Okay, so next thing की नाव आतापर्यंत इतकं झालं रे, आपण रिसर्च पेपर वाचले, रीड केलं, सगळ्या टेक्नॉलॉजीज आपण बघून झालं. ओके, सगळ्या टेक्नॉलॉजी टेक्नॉलॉजीमध्ये आपल्याला इम्प्लिमेंटेशन करायचं ते झालं. ओके, मग प्रोजेक्ट कसा असायला पाहिजे? ओके, तर प्रोजेक्ट नेहमी व्हिज्युअलायझेशन असायला पाहिजे प्रोजेक्टमध्ये आणि इंटरॅक्टिव्ह असायला पाहिजे. जे काही तुमचा UI UX आहे, म्हणजे युजर इंटरफेस जो काही असतो, ओके, सो दॅट शुड बी व्हिज्युअलायझेशन असायला पाहिजे त्यात काहीतरी, आणि इंटरॅक्टिव्ह असायला पाहिजे. ओके, कम्युनिकेशन जे होतं, सपोज कोणी वेब पोर्टल ओपन केलं, ओके, तर ते वेब पोर्टल काहीतरी तुम्हाला एक मध्ये एक पॉपअप येतं, ते तुम्हाला विचारतं व्हॉट इज युअर मेल. ओके, किंवा मध्येच एक पॉपअप येतं, वी आर नॉट storing your data and we are not publish in the public, it is secure with us. ओके, सो हे इंटरॅक्टिव्ह झालं काहीतरी. ओके, किंवा काही काही वेबसाईट असतात, जस्ट एक्झाम्पल गव्हर्नमेंटच्या, जिथे तुम्ही जाता तिथे तुम्हाला काही भेटत पण नाही जे तुम्हाला पाहिजे एक्झॅक्टली, सो दॅट इज नॉट द इंटरॅक्टिव्ह वन. ओके, सो असं नाही व्हायला पाहिजे. सो जे काही व्हिज्युअल आहे, एक मी जस्ट मागे एक व्हिडिओ बघत होतो थोड्या दिवसाआधी, त्यांनी एक प्रोजेक्ट डिझाईन केला होता ज्यात त्यांनी अल्गोरिथम्स यूज केले होते. ओके, तर त्यात होतं कसं, जस्ट एक एक्झाम्पल, मी व्हाईट बोर्ड स्टार्ट करतो माझा. ओके, व्हाईट बोर्ड दिसतंय सगळ्यांना? कॅन यू कन्फर्म मी? Yes, sir, this time. It is Okay. visible. सो त्यात कसं होतं की एक जस्ट सपोज ओके, एक डॉट काढलाय, एक मी दुसरा डॉट काढला. ओके, तर त्यांनी काय केलेलं होतं त्यात की शॉर्टेस्ट पाथचा अल्गोरिथमचा एक व्हिज्युअलायझेशन एक ऍप बनवलं होतं त्यांनी. ओके, सो मी इथे 2 डॉट घेतले. ओके, सो 2 डॉटच्या मध्ये मी एक लाईन क्रिएट केली, दॅट इज मे बी माय हर्डल. ओके, सो आता मी या डॉट पासनं, फर्स्ट डॉट पासनं तर लास्ट डॉट पर्यंत मी एक काय काय असेल, म्हणजे माझं शॉर्टेस्ट पाथ काय असेल, तर त्यांनी 2-3 अल्गोरिथम्स यूज केले होते, त्याच्यानुसार ते शॉर्टेस्ट पाथ दाखवायचे. बट मग सपोज शॉर्टेस्ट पाथ जर मला सापडला त्या अल्गोरिथम नुसार, म्हणजे त्यांना सापडला, तर ते काय करायचे, एक लाईन ड्रॉ करायचे शॉर्टेस्ट पाथ. सो द लाईन विल बी ड्रिव्हन बाय समथिंग स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग लाईक दॅट. ओके, जसं मी आता करतो ना तसंच दिसायचं मला असं. ओके, एक शॉर्टेस्ट पाथ असा, आणि हा, तर मला कळायचं की अरे ओके, हे असं शॉर्टेस्ट पाथ आहे, यांनी असा कॅल्क्युलेट केलाय. सो यू शुड हॅव समथिंग लाईक दॅट, की एक व्हिज्युअलायझेशन असायला पाहिजे त्यात, आणि बघितल्याबरोबर कळायला पाहिजे की एक्झॅक्टली काय होत आहे. ओके, सो इंटरॅक्टिव्ह असायला पाहिजे काहीतरी. ओके, सो इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? काही डाऊट्स असेल तर तुम्ही चार्टमध्ये टाकून ठेवा. ओके, आणि आपण गो थ्रू करूया 1 बाय 1, किंवा एंड ऑफ द सेशन तुम्ही विचारू शकता. ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट. आता असं की आता आपण एवढं सगळं बघितलं, रिसर्च पेपर वाचले, बट कधी कधी कसं होतं की रिसर्च पेपर वाचल्यावरती पण आपल्याला एक टॉपिक तर त्यातनं काढायचंच आहे. ओके, तर मग प्रोसेस काय होते त्याची, की एक आपल्याला, आपण जर 8 पेपर्स रीड केले, इफ यू आर गोइंग टू रीड द 8 पेपर्स विदिन द 4 टीम मेंबर्स, then you need to think on it की प्रॉब्लेम डेफिनेशन काय असेल आणि माझं सोल्युशन काय असेल. ओके, मग जेव्हा वेन यू आर थिंकिंग, ओके, कधी कधी काय होतं की कधी कधी आपल्याला रिअल टाइम मध्ये पण आपल्याला इश्यूज सापडतात. जस्ट एक्झाम्पल,
मला सपोज एखाद्या सिटीमध्ये नवीन आहे, ओके, आणि मी एका नवीन फ्लॅटवरती शिफ्ट झालोय, बट त्या एरियात मला कोणी मेड सापडत नाहीये, ओके, हाऊसकीपिंग कोणी मला सापडत नाहीये. तर मी कसं सर्च करेन? माझ्याकडे एक वे काय असतो, कॉमन वे, मी बिल्डिंग मध्ये कोणाला तरी विचारेल, त्यांच्याकडे एक्झिस्टिंग कोणीतरी येत असेल तर तेच मी बाई रेफर करेल किंवा तीच मेड मी रेफर करेल, ओके. बट जर एखादा ऍप असं असेल की ज्यावरती सगळे मेड रजिस्टर्ड असतील, हाऊसकीपिंग रजिस्टर्स असतील, ओके, आणि ते ऍप मला माहिती असेल, तर मी काय करेल, त्या ऍपमध्ये जाऊन मी माझा एरिया सिलेक्ट करेल आणि मला त्या एरियात काम करणारे जे काही मेड आहेत, हाऊसकीपिंग आहेत, ते मला लगेच कळतील. त्याची लिस्ट येईल, त्यांना कॉन्टॅक्ट करेल आणि लगेच मला भेटेल. ओके, आणि मी 4 लोकांना त्यातनं कॉल करू शकतो, सो दॅट माझी कॉस्टिंग पण मी चेक करू शकतो, कुठे कमी आहे, कुठे जास्त आहे, कुणाचे रिव्ह्यू कसे आहेत, ओके. मला म्हणजे असं नाही की ती बाई मला, म्हणजे ते माझ्या घराच्या बाजूचा माणूस मला म्हणतोय की नाही ही मेड चांगली आहे, तू पण लावून घे, सो दॅट विल नॉट हॅपन, ओके. अशा आयडियाज पण कधी कधी येऊ शकतात डोक्यात. सो याच्यासाठी रिसर्च पेपरची गरज नाहीये तुम्हाला वाचायची, बिकॉज कारण की हे तुम्ही रिअल टाइम फेस केलंय, हे तुम्ही एक ऍप बनवू शकता याचा, ओके. ओके, तर मग आता सपोज हेच आपण एक एक्झाम्पल, आता एक हे नाही, आपण रिसर्च पेपरचं एक्झाम्पल घेऊ. आपण रिसर्च पेपर वाचलं, रिसर्च पेपर मध्ये आपण एक टॉपिक निवडला, ओके, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपल्याला सापडला. मग आता त्याचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट राईट करायचं, एक समरी क्रिएट करायची की काय असेल, काय आपल्याला करता येईल, ओके. ते झाल्यावरती एक प्लॅनिंग करायचं. प्लॅनिंग म्हणजे काय एक्झॅक्टली, तर त्या टॉपिक मध्ये आपल्याला कोणकोणते मॉडेल्स असतात, विच मॉडेल्स वी नीड टू इन्क्लूड इन आवर प्रोजेक्ट, ओके. सपोज द बेसिक always with the some most of the time will be the login sign up, okay. Then the landing screen, okay, मग काहीतरी अजून ऍड करायचे फॉर्म्स असतात, so that will be your models, okay. So define that models on paper, okay. Define the flow, okay, whenever you after the thinking or after writing some problem statement, just go with the solution, go with the planning, okay. Write some models on the papers, do some sketches over there, okay. And after that we're going to go with the implementing stage, okay. Implementing, not actual implementation, we are talking about the research only, selection of topics, okay. Then implementing means recruiting means what I already said you, if you are like, तुम्ही जर एखादा टॉपिक क्लाउड कंपनी चूज करत असाल, तर तुमच्यासाठी नवीन आता टीम मेंबर्स पण तुम्हाला तसेच बघायचे, सो दॅट इज रिक्रुटिंग पार्टिसिपेंट्स, ओके. तुम्ही टीम मेंबर्स तसेच चूज करायचे जसे तुम्हाला हेल्प होईल म्हणजे कम्प्लीट करायला प्रोजेक्ट, ओके. सो once you are recruiting the participants, once you are collaborated with the teams proper, then you start collecting data on your research topic, okay. Collecting data means like what technologies we will need, okay, what platform we will need, what backend we should use, and start learning these things, okay, in the implementing phase, okay. After that you need to analyze. Once you are decided some platform and all, you need to analyze and do some findings for that platform against your project topic, okay. So it will help you to understand what problems you can face in the while development in the specified technology, okay, so that you can recover easily, okay. So next, after analyzing, what you have to do first, you have to present it to your guide, correct. So that is the informing, okay. So informing means collect some all this analysis, all this planning, all these models, all this problem statement, make some presentations, make some publish some make some presentation and present it to your guide, okay. So he will help you to publish the paper, okay. He will help you to understand the problem statement in a better way, okay. uh, and they will what they will help to like how you can implement, okay. I already said you sorry, just a second,
I will just take a sip of water. Just a second. Yeah, nah, I'm back. Okay, so this is, so that's why I was asking you to just choose your guide properly so that they will help you to do all these things. Okay, finding your problems, finding ask like तुमचे मॉडेल्स डिफाइन करायला तुम्हाला हेल्प करतील. ओके, परत अनालाइज डेटा अनालिसिस करायला तुम्हाला म्हणजे मदत करतील आणि पेपर प्रेझेंटेशनला पण मदत करतील. ओके, होप इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे. ओके, आता एवढं सगळं केलं पण एवढं सगळं का करायचं? ठीक आहे, स्वतःची ग्रोथ होणार आहे, राईट, त्याच्यामुळे तर करायचंच आहे. सो हे सगळं जर केलं आपण तर व्हॉट इट विल बी important, but what's important of doing the college projects by the own, see, it will gives you the opportunity to टेस्ट व्हॉट यू हॅव लर्न सो फार. ओके, म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही शिकले आहात ना, जसं मी बोललो की कोणी जर जावा मध्ये डेव्हलपमेंट करत असेल त्याला कळेल की आतापर्यंत जो काय शिकलाय. ओके, आतापर्यंत काय शिकलाय, त्याला काय इम्प्रुव्हमेंट्स करायचे आहे. ओके, हाऊ 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 ही विल गोइंग टू डेव्हलप द प्रोजेक्ट. ओके, सो एक ती अपॉर्च्युनिटी असते तुमच्याकडे की तुम्हाला आतापर्यंत तुम्ही अकॅडमिक्स मध्ये काय शिकले, काय इम्प्रुव्हमेंट्स तुम्हाला करायचे किंवा काय तुम्हाला नवीन शिकायचं आहे. ओके, अँड सेकंडली इट्स ऑल्सो गिव्स अपॉर्च्युनिटी टू लर्न द न्यू थिंग्स विच इज आउट ऑफ सिलेबस. जसं मी तुम्हाला बोललो, यू कॅन गो विथ द क्राउड लाईक क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड कम्प्युटिंग, ब्लॉकचेन. दिस इज आउट ऑफ युअर सिलेबस. ओके, सो इट इज गिविंग यू द अपॉर्च्युनिटी टू लर्न द न्यू थिंग्स. ओके, तुम्हाला सेपरेटली कोणी वेळ देणार नाही आणि तुम्ही वेळ पण काढणार नाही. ओके, सो आता जे 4 months मध्ये जे काही तुमच्याकडे असतात त्यात तुम्हाला शिकायचं, तर तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचं म्हणून तुम्ही 100% शिकाल. ओके, आणि याचा फायदा मी तुम्हाला सांगितलंच की पुढे कुठे कुठे होतो फॉर द लाईक युअर फ्युचर लर्निंग, फ्युचर जॉब और इन द एव्हरीवेअर. ओके, ओके, आणि इट्स ऑल्सो टफ taught you to teamwork because most projects are done in the group. ओके, याने काय होतं की टीमवर्क एक बिल्डअप होता. ओके, आता मला एक सांगा, whenever you are like whenever you your guide give you the project in the team of 4, okay, it is like difficult for them to give the marking. okay, but मग ते तुम्हाला सिंगल प्रोजेक्ट का नाही देत? त्यांना तर ते इझी आहे मार्किंग करायला आणि अनालाइज करायला. बट होतं काय की टीम का पाहिजे? बिकॉज इट विल टॉट यू हाऊ द टीम वर्क विल बी डन. ओके, ही टीमवर्क कसं होतं, टीम मध्ये मॅनेज कसं करायचं एक गोष्ट. ओके, हाऊ यू विल बी डेव्हलप द सिंगल प्रोजेक्ट इन द टीम ऑफ 4. ओके, बिकॉज what is happen most of the time, there might be a clashes because everyone have their own thinking. Okay, so the project group will taught you like how these different things can be benefit to complete the one thing. Okay, because anyway you have to complete the one project whenever you are in the team, but that is not okay. But the whenever sitting 4 together, they have 4 different thinking. Okay, so that how this 4 thinking will be improvement your project, that will be done in the teamwork only. Okay, so now the next thing, it shows you the real-time problem. Okay, what is real-time problem means, like if you're having single machine, okay, single resource, okay, then how that will be managed to do the work. Okay, okay, and again suppose you need some ID, that is development tool you need, that is Visual Studio, SQL servers. Okay, hope you know or the heard some Visual Studio and the SQL server. Can you confirm me, anyone? SQL server, Visual Studio, Visual Basic tool, anyone know? Yes, sir.
ओके गुड. सो हे तुम्हाला इन्स्टॉल कुठनं करायचे, याचे लायसन्सिंग असतात का स्टुडंटसाठी. ओके, तर ह्या गोष्टी तुम्हाला फेस कराव्या लागतील. ओके, बिकॉज वेन एव्हर यू आर न्यू टू दिस वन, this is your first project suppose, so then this will be your like real time problem where you can go how find the latest version of the Visual Studio. Okay, these things you need to you will going to understand. Okay, so and the next thing is increase your experience. Okay, whenever you are learning the things, new things, it will increase your experience and add it to your knowledge. Okay, तुम्हाला याचा फ्युचरमध्ये उपयोग होतोच 100% बिकॉज दिस इज माय ओन एक्सपिरियन्स. ओके, and the one more important thing is it's added to in your resume or the CV. Okay, the last one is see whatever you are learning that will be reflected in your resume. Okay, so what was happened to me when I was started on the like when I started with the fresher, I have always be written my diploma projects and the engineering project only. Okay, because we don't have anything when we are fresher. So that project always be impact on the job level whenever you are going for the interview, because most of the students what they do, but they just take up some management projects in the diploma and they are mentioning it in the resume. Okay, that is like the far old in the IT industry now. Okay, but if you're just taking some management also but add some cryptography to it, make the database on the cloud. Okay, so do something new in the management also. Okay, so that will like add it to your point, add it to your knowledge also, and you can show them, yeah, we did some management but we added some cryptography and the cloud computing there. Okay, we are added the cloud over there. Okay, so you can show them. Okay, so it will definitely add it to your knowledge and add it to your profile also. Okay, so that is main important of the all the things which we have to develop the project your own in the college level. Okay, now just we will going now tell this is all about your project selection and how the things will be goes on. Okay, so now we are just moving one by one to the some industry level perspectives and your college level, how you can develop on the industry level perspectives to your projects. Okay, what is currently going on the industry. Okay, so what is team and the teamwork. Okay, what is team basically? The team basically is the collaboration of four people or the group of people. Okay, which targeting the single thing. Okay, means you are developing one project. Okay, and you are the group of four will have the it is the team and you are targeting only the one project to for the completion. Okay, that is the team. Okay, and the as I said, what is the purpose of team actually. Okay, because suppose your guide give you complete project to the single person only. Okay, so what will be the difficulties you will going to face. Okay, सपोज तुम्हाला जर रिपोर्ट्स बनवायचे आहेत. ओके, बट तुम्हाला वर्ड येत नाही. ओके, बट it will be an issue for you. You need to invest your time more in the preparing the presentations and the documentation, because you don't know the each and everything in the word and the presentation. Okay, then again if you are single in the team, like single with the single project, then what you have to do, you have to do the read the research paper as much as possible to you. ओके, बिकॉज एका माणसाने रिसर्च पेपर किती वाचायचे तर 2 किंवा 3. ओके, बिकॉज टीम मध्ये जेव्हा असतं तुम्ही 4 लोक 2 पेपर्स असलेले 8 पेपर्स रीड होतात अँड फ्रॉम देम इट इज समथिंग केम टू न्यू. ओके, बट जर तुम्हाला सिंगल असेल आणि सिंगल प्रोजेक्ट दिला तर तुम्हाला एवढ्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील, बट त्यातनं आउटपुट तेवढं इम्प्रेसिव्ह नाही येणार. ओके, त्याच्यामुळे वेन एव्हर यू गो इन द इंडस्ट्री, वेन एव्हर यू गो विथ द प्रोजेक्ट, okay, your college project also, the guide always be
added you in the team to complete the one project, because you should learn the teamwork and the teams. What is the purpose of teams? Okay, so what is exactly purpose of teams? The सो इंडिव्हिज्युअल, ओके, सपोज 4 लोकांची टीम आहे, तर एक जण रिपोर्ट मध्ये एक्सपर्ट आहे, तर तो रिपोर्ट बनवेल. एक जण काहीतरी रिसर्च करण्यात एक्सपर्ट असेल, तर तो रिसर्च करेल. ओके, तुम्ही सगळं रिसर्च त्याच्याशी डिस्कस करा, एक तो समरी बनवेल आणि त्यावर एक तो टॉपिक निवडेल. कोणी असेल की ज्याला नवीन ट्रेंडिंग टेक्नॉलॉजी शिकायला आवड आहे, दोघं जण नवीन ट्रेंडिंग टेक्नॉलॉजी शिकू शकता आणि डेव्हलपमेंट स्टार्ट करू शकता साइड बाय साइड. कोणाला युआय मध्ये इंटरेस्ट आहे तर तो युआय बघेल. सो दॅट इज द मेन पर्पज ऑफ द टीम, विच like individual can complete their tasks which have the expertise in there. Okay, and after collecting them, the one team product will be completed. Okay, because सपोज 4 लोकांची टीम घेतलं तर 4 लोकांकडे वेगवेगळे एक्सपर्टीज असतात. ओके, ते 4 एक्सपर्टीज एकाकडे असणं इम्पॉसिबल आहे. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये. सो त्याच्यामध्ये टीम ऑलवेज बी इम्पॉर्टंट इन द इंडस्ट्री लेवल ऑल्सो अँड द कॉलेज लेवल ऑल्सो. ओके, सो व्हॉट इज टीमवर्क? बेसिकली द टीमवर्क ऍक्च्युली आधी एक्सप्लेन केलं तुम्हाला की टीमवर्क काय असतं, की बेसिकली मल्टिपल लोकांचा ग्रुप एकाच गोष्टीवर जे टार्गेट करतो कम्प्लीट करायला. ओके, दॅट इज द टीमवर्क. Okay, so this is all about the team and the teamwork. Okay, as per the industry and as per your college perspective. Okay, now roles and the responsibility, that is the important part. Okay, when you are working with the team, there should define the roles, and the define roles with some responsibilities to each person. Okay, so इथे आपण एक इंडस्ट्री लेवलचं समजून घेऊ आणि मग तुम्हाला मी सांगेल की हे तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात कसं इम्प्लिमेंट करू शकता. ओके, सध्या इंडस्ट्रीमध्ये जर आपण कोणत्या पण गेलो, सपोज यू आर गोइंग विथ द स्मॉल स्केल और द लार्ज स्केल कंपनी. ओके, whenever you start your job, we will always be like you will be always be like started with the junior developer. Okay, always started with the junior developer only. Okay, you will never be at the senior developer directly. Never, it will never happen. Okay, so जेव्हा पण आज तुम्ही junior developer तिथे जाता, तो what is your primary role? की जे काही छोटे UI चे चेंजेस असतात, ओके, जे काही तुम्हाला छोटे छोटे बग फिक्सेस असतात, ओके, किंवा काही मीटिंग्स अटेंड करायचे असतात, ओके, त्यात तुम्हाला इन्व्हॉल्व केलं जातं की तुम्हाला प्रोजेक्ट समजावा. Okay, but see, what is comparison? If you are going to compare something with the industry and your projects, then what is the difference? Not the difference exactly, how we can like interpret them. Okay, इथे पण कसं होतं, when you are going to join the junior developer, they will involve you in the each and every activity to understand the project things. Okay, the meetings मध्ये अटेंड करायला लावतात तुम्हाला कोड बेस समजून सांगतात की कोड कशात केला आहे, कसा कोड केला आहे, दॅट इज केटी. ओके, नॉलेज ट्रान्सफर देतात तुम्हाला की बेसिक कोड कसा, तुम्हाला चेंजेस कुठे करावे लागतील. ओके, सपोज युआयचे चेंजेस आले तर तुम्ही कसं कराल, तुम्हाला हा प्रोजेक्ट रन कसा करायचा आहे. सो हे नॉलेज ते देतात तुम्हाला. ओके, जे काही तुम्हाला तुमचे सिनियर डेव्हलपर्स असतात. सो सिमिलरली जर तुम्ही तुमच्या कॉलेजच्या प्रोजेक्ट्समध्ये जर बघितलं तर तुम्ही ॲज अ ज्युनियर डेव्हलपर आहात. ओके, असं समजून काम करायचं, सो दॅट तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट शिकायची आहे, प्रत्येक गोष्टीत इन्व्हॉल्व्ह व्हायचं आहे. तुम्हाला रिसर्च पेपर सगळ्यांनाच रीड करायचे आहे, तुम्हाला नवीन गोष्टी सगळ्यांनाच शिकायच्या आहेत. ओके, आणि डिस्कशन करून शिकायचे आहेत, सो दॅट एव्हरीवन विल बी ऑन सेम पेज. ओके, सपोज बिकॉज तुमच्याकडे जो एक्सटर्नल गाईड येणार आहे त्याने जर रँडमली कोणाला पण प्रश्न विचारला तर कोणी असं नाही म्हणायला पाहिजे की हा प्रोजेक्ट त्याने केला होता, मी फक्त डॉक्युमेंटेशन केलं होतं. दॅट शुड नॉट बी हॅपन. ओके, तर इंडस्ट्रीमध्ये पण सेम होतं. ज्युनियर डेव्हलपर जेव्हा जातात तेव्हा त्यांना सगळ्या गोष्टींमध्ये इन्व्हॉल्व केलं जातं, सो दॅट दे कॅन हॅव अ नॉलेज ऑफ एव्हरीथिंग. नाही कम्प्लिटली, बट सो नॉलेज प्रत्येक गोष्टीच असायला पाहिजे. ओके, देन आपण एक जस्ट रोल्स हे समजून घेऊ आणि ते रोल्स आपण कसे इम्प्लिमेंट करतोय बघू. ओके, फर्स्ट रोल दॅट इज प्रोजेक्ट मॅनेजर. ओके, हु इज प्रोजेक्ट मॅनेजर हिअर? ओके, प्रोजेक्ट मॅनेजरचा रोल काय मी ते सांगतो, मग विचारतो की तुमच्या कॉलेजमधनं किंवा तुमच्या टीम मधनं प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणजे काय. ओके, प्रोजेक्ट मॅनेजरचं काम काय असतं की
एक प्रोजेक्टचा स्कोप समजावून घ्यायचा की प्रोजेक्टचा स्कोप काय आहे. ओके, मग प्रोजेक्टची टीम त्यांना असाइन करून द्यायची, मग त्यांना रिसोर्सेस काय लागणार आहे ते द्यायचं, आणि जर काही पण जर झालं सपोज प्रोजेक्टचं, तर फेल्युअर किंवा सक्सेस, ओके, त्याचा रिस्पॉन्सिबल तो असतो. ओके, सो प्रोजेक्टचा स्कोप डिफाईन करायचा, टीम अलोकेट करून द्यायची, रिसोर्सेस अलोकेट करून द्यायचं. ओके, हे प्रोजेक्ट मॅनेजरचं काम असतं इंडस्ट्री लेवलवरती. ओके, सो तुमच्या केसमध्ये मला कोणी एक सांगू शकतं की तुमच्या केसमध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर कोण आहे? म्हणजे गाईड आहे की तुमचे टीम मेंबर आहे, कोण आहे? कोणी? एनीवन कॅन प्लीज बोला. मराठीत बोललं तरी चालेल. जयेश कवळे, अभिषेक लांडगे, प्लीज एनीवन. Jayesh Kole and Abhishek says guide is the project manager. Okay, perfect. Exactly. Guide is the project manager of yours. Okay, सो प्रोजेक्ट मॅनेजरने आता तुम्हाला गाईडने काय केलं, प्रोजेक्ट अलोकेट करून दिला, टीम अलोकेट करून दिली. ओके, सो प्रोजेक्ट मॅनेजरचं काम म्हणजे गाईडचं काम. ओके, आणि इथे आर्किटेक्ट, आता इथनं जे काही चालू होतं तुम्हाला आर्किटेक्ट, टीम लीडचे, हे तुम्हाला टीम मधनच भेटणार आहेत कोणीतरी. ओके, सो आर्किटेक्ट काय करतो, तर आर्किटेक्ट एक हाय लेवलचं डॉक्युमेंटेशन बनवतो रिक्वायरमेंट्स नुसार. ओके, की रिक्वायरमेंट्स मध्ये कोणते मॉडेल्स डिफाईन करायचे आहे, काय डिफाईन करायचं आहे. ओके, कोणती टेक्नॉलॉजी आपल्याला यूज करायची आहे, सॉरी, कोणती टेक्नॉलॉजी आपल्याला यूज करायची आहे. ओके, ते इच अँड एव्हरीथिंग इज डिफाईन बाय द आर्किटेक्ट, एक हाय लेवल डॉक्युमेंटेशन. ते इथे तुम्ही जेव्हा 4 लोक असतात, सो वन कॅन बी द आर्किटेक्ट or you all can be the architect, sorry, because तुम्हाला जेव्हा डिफाईन करायचं असलं, ओके, काही मॉड्यूल्स आहेत, कोणतं हाय लेवलचं डॉक्युमेंटेशन बनवायचं, तुम्हाला 4 लोकांना डिस्कस करायचं आहे. ओके, सो यू विल गेट द नॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट ॲज. ओके, की तुम्हाला हाय लेवलचं एक डॉक्युमेंटेशन बनवायचं, स्पेसिफिकेशन क्रिएट करायचं की तुमच्यात मॉड्यूल्स काय काय असणार आहे. ओके, समवन वन कॅन हॅव अ टीम लीड. ओके, की टीम लीडचं काम काय आहे की कोड पण करायचा, ओके, आणि रिसोर्सेस पण मॅनेज करायचे आहे. रिसोर्सेस म्हणजे काय, सपोज तुमच्यातला एक जर टीम लीड होत असेल तर त्यांना तिघांना मॅनेज करायचं आणि त्यांना टास्क वाटून द्यायच्या. ओके, the task once task will be divided, so it will be easy to monitor. ओके, सपोज एखाद्याला UI बनवायला दिला, दॅट इज फ्रंट एंड बनवायला दिला, एकाला बॅक एंड बनवायला दिला, आणि एकाला म्हटलं की तू रिसर्च पेपर आपल्याला पब्लिश करायचं, त्यावरती काम कर. ओके, तर टीम लीड काय करेल की टीम लीड मॉनिटर करेल आणि प्रत्येकाशी एक मीटिंग घेईल रोज संध्याकाळी किंवा अल्टरनेटिव्ह डेजला, आणि प्रत्येकाचं चेक करेल, चौघं पण जण डिस्कस करेल आणि त्या टीम लीडला सांगतील की अरे हे झालंय, हे नाही झालंय, इथे आपल्याला असं करावं लागेल. ओके, सो मग परत चौघं मिळून डिस्कस करू शकता की अरे इथे काय करावं लागेल आपल्याला, हा प्रॉब्लेम येतोय. ओके, दॅट विल बी इझी फॉर यू. ओके, बट होतं काय मोस्ट ऑफ द टाइम की तुम्ही प्रोजेक्ट बाहेर बनवायला देता कुठेतरी, म्हणजे पहिल्या दिवशी जाता तुम्ही त्याच्याकडे आणि मध्ये एकदा जाता प्रोजेक्ट समजून घ्यायला. सो दॅट शुड नॉट बी हॅपन. ओके, बाहेर प्रोजेक्ट मी तरी म्हणतो की अवॉइड करा, बिकॉज तुमच्याकडे 4 मंथ्स असतात, 4 मंथ्स इज इनफ फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट. ओके, आणि प्रोजेक्ट तुम्हाला 100% रनिंग असायला असंच नाही, बिकॉज दिस कॅन बी युअर लाईक, म्हणजे एक रिसर्च आहे तुमचं, तुम्हाला फक्त जस्ट एक शोकेस करायचं असतं, आणि 100% नाही कम्प्लीट झालं तरी चालतं, बट हे जर तुम्ही डेव्हलप केलं, नवीन टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केलं, तर ॲप्रिशिएटेड रिअली. ओके, मार्क्स मिळवायसाठी करणं, बघ सी मार्क्स इम्पॉर्टंट आहे, बट 95% नाही. मार्क्स 65-70% इज इम्पॉर्टंट आहे पासिंगसाठी. बट सो माझं म्हणणं आहे की तेवढं बिकॉज जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाता तेव्हा मार्क्स नाही बघत एवढे, मार्क्स केव्हा किती बघतात, कारण की तुम्हाला जर प्लेसमेंटमध्ये बसायचं असेल तर 70-80% लागतात, 60-70%. सो तेवढे मार्क्स मिळाले, पण तुमच्या सो नॉलेज असलं तर तुम्ही इझिली प्लेस होऊन जाल कोणत्याही कंपनी. बट तेच तुमच्याकडे 95% तुम्ही फक्त थेअरी वाचले तर यू विल नॉट गोइंग टू प्लेस. ओके,
सो मार्क्स एवढे इम्पॉर्टंट नाही, मार्क्स जेवढे इम्पॉर्टंट आहे तेवढेच मिळवायचे आणि बाकीचं नॉलेज गेन करायचं जेवढा वेळ तुम्हाला दिला असतो. ओके. सो सिनियर डेव्हलपर म्हणजे काय, तर एखाद्याला तुम्हाला जसं मी बोललो की प्रत्येकाचं एक्सपर्टीज असतं, की एखाद्याला आवडतं की फक्त नवीन टेक्नॉलॉजीज वरती काम करायचं, मला जुन्याचं काहीच करायचं नाही, मला नवीनच सगळं पाहिजे, म्हणजे मी नवीनच मला शिकायला आवडतं. सो ही कॅन बी अ सिनियर डेव्हलपर, की तो सगळे रिसर्च करेल त्या टेक्नॉलॉजीचं. ओके. तो सगळे R&D करेल, तो सगळं नॉलेज मिळवेल त्याचं, आणि जे काही 3 लोक त्याच्यासोबत म्हणजे तुम्ही काम करणार आहे तो त्यांना एक एक्सप्लेन करेल. ओके. की एक्सप्लेन कराल ॲज अ ज्युनियर डेव्हलपर, किंवा तुम्ही तिघं ज्युनियर डेव्हलपर आहे, तो सिनियर डेव्हलपर आहे, तो तुम्हाला एक्सप्लेन करेल की मी असं रिसर्च केलं, आपल्याला विज्युअल स्टुडिओ वापरायचं आहे, तर आपल्याला ही व्हर्जन वापरावं लागेल, तसं तुम्ही हे इन्स्टॉलेशन करा. सो व्हॉट हॅपन की तिघांचा वेळ नाही जाणार सेम गोष्ट करायला. ओके. तिघांचे काम करत राहतील, हा एकटा बघेल आणि हा तुम्हाला सांगेल. सो दॅट विल बी टाइम वाचेल तुमचा तिथे. ओके. सो टाइम वाचला म्हणजे तुम्ही प्रॉपरली करू शकाल, कारण तो R&D करता प्लस तुम्ही तुमचे कामं करता. सो तुमचं जे काही काम आहे ते पण कम्प्लीट होतील आणि तुम्हाला त्याचं झालं की तो तुम्हाला समजून पण सांगेल. सो तुम्हाला पण नॉलेज येईल, कारण की तुम्हाला पण कोडिंग करायची. ओके. सो हा एक फ्लो असतो. सिनियर डेव्हलपर नेहमी काय करतो, तर ज्युनियर डेव्हलपरला ओव्हरसीस करतो. ओके. ओव्हरसीस म्हणजे काय, की त्याचे टास्क बघतो, तो स्वतःचं पण कोडिंग करायचंच असतं त्याला. सिनियर डेव्हलपरला बाकीच्यांचे पण टास्क बघायचे असतात, की तो बरोबर करतोय की नाही ज्युनियर डेव्हलपर. ओके. त्याला टास्क असाइन पण करून द्यायचे असतात, त्याचा कोड पण रिव्ह्यू करायचा असतो. सिमिलर तुमच्याला एक सिनियर डेव्हलपर म्हणून जो R&D करणार, जो शिकणार आहे, जो रिसर्च करणार नवीन टेक्नॉलॉजीवरती, तो या गोष्टी करू शकतो. ओके. सो होप सो हे आर्किटेक्चर जे काय आहे हे तुम्हाला क्लिअर आहे. ओके. असंच आर्किटेक्चर कोणत्या पण इंडस्ट्रीमध्ये जा, तुम्हाला सेम आर्किटेक्चर राहील. इट इज प्रोजेक्ट मॅनेजर, आर्किटेक्ट, टीम लीड, सिनियर डेव्हलपर, ज्युनियर डेव्हलपर. ओके. होप सो इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे. ओके. ओके. सो मेन मेथोडॉलॉजी. ओके. मेथोडॉलॉजीमध्ये आपल्याला काय, तर आय थिंक तुम्ही ऐकलं असेल वॉटरफॉल मॉडेल, ऐकलंय सगळ्यांनी? एनीवन कॅन आन्सर, येस ऑर नो? Yes, sir. ओके, दॅट्स गुड. ओके. सो वॉटरफॉल मॉडेल इज अ वॉटरफॉल, लाईक एकदा वॉटरफॉल पाणी आलं खाली की आपण त्याला वरती परत नाही नेऊ शकत. ओके. सो सिमिलर हॅपन विथ द वॉटरफॉल मॉडेल. ओके. वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये होतं काय, करंट जी काय इंडस्ट्री आहे त्या इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्यात जास्त हे चालते, अजाईल. ओके. दे आर नॉट अलाउड टू वर्क ऑन द वॉटरफॉल नाव. ओके. तर मी तुम्हाला दोन्ही गोष्टी सांगतो, दोघांचा डिफरन्स सांगतो. ओके. सो मग तुम्ही डिसाईड करायचं तुम्हाला वॉटरफॉल कडे जायचं की अजाईल कडे जायचं इम्प्लिमेंटेशन साठी तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये. ओके. सो इथे रिक्वायरमेंट्स होतं काय वॉटरफॉल मध्ये, की हे जे काही प्रत्येक फेज असतो हा, ओके, हा प्रत्येक फेज ऍट अ टाइम कम्प्लीट होतो 100%. ओके. म्हणजे आता सपोज रिक्वायरमेंट गॅदरिंग आहे, तर रिक्वायरमेंट गॅदरिंग जोपर्यंत कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत अनालिसिस चालू नाही करायचं रिक्वायरमेंट्स वरती. जोपर्यंत अनालिसिस चालू नाही होत तोपर्यंत डिझाईन स्टार्ट नाही करायचं. ते आर लाईक डिपेंडंट ऑन इच अदर. ओके. सो डिपेंडन्सीमुळे होतं काय, की रिक्वायरमेंट्स आल्या. ओके. रिक्वायरमेंट्स मध्ये मला 3 रिक्वायरमेंट्स आल्या. 3 रिक्वायरमेंट्स मला कळालं की क्लायंट मला सांगितलं की 3 रिक्वायरमेंट्स आर देअर अँड दिस इज अवर फायनल रिक्वायरमेंट. ओके. So someone started the analyzing the requirements. Okay. Then after analyzing, they have started some designing. Okay. Designing in sense, not the UI only. Okay. User interfaces नाही, तर someone started the backend also, like database development also. की backend ला काय राहणार आहे डिझाईन नुसार. Okay. But certainly what happened, the client come with some 2 new features. Okay, that is now 5 features. These 2 feature impacting to the this 3 also. So what happened, so whatever time I have given for these 3 things, okay, that is completely lost. Okay, because now 2 things are coming new and it is impacting to this existing 3 models also. ओके. सो रिक्वायरमेंट्स परत मला घेणे, परत मला असं म्हणजे डॉक्युमेंटेशन बनवायचं जे आर्किटेक्ट बनवतो, परत अनालिसिस करायचं मला की या 2 गोष्टींचा इम्पॅक्ट कुठे पडतोय का. ओके. परत मला डिझायनिंग मध्ये चेंजेस करायचे.
ओके. मग एकदा हे झालं, ओके, कन्फर्म झालं, मी कन्स्ट्रक्शन फेज वरती गेलो. कन्स्ट्रक्शन मध्ये मला येतं की एक्झॅक्ट इम्प्लिमेंटेशन, कोडिंग वगैरे, बट या गोष्टी वॉटरफॉल मध्ये होतात मोस्टली. ओके, कॅन बी हॅपन मोस्ट ऑफ द टाइम, म्हणजे 90% मध्ये असं होतं, बिकॉज व्हेनेवर क्लायंट कम टू यू, इट विल नॉट बी 100% शुअर की हे मॉडेल असेच असणार आहेत. ओके, बिकॉज वाईल डेव्हलपिंग दे कॅन बी चेंज. ओके, सो वॉटरफॉल मध्ये कन्स्ट्रक्शन होते आणि काहीच नाही. म्हणजे सपोज जर मी पूर्ण कम्प्लीट केलं एवढं सगळं, ओके, सगळं डिप्लॉयमेंट वगैरे सगळं केलं, इन्क्लुडिंग, ओके, डिप्लॉयमेंट वगैरे सगळं केलं 5 मॉड्यूलसाठी. ओके, बट एक नवीन मॉडेल मी आणलं, 6वं मॉडेल. ओके, आणि ते सगळ्यांना इम्पॅक्ट करतं. तर होतं काय, मी जर यात डिझाईन मध्ये जर मी चेंजेस केले, तर 5चे मॉडेल्स मी यूज नाही करू शकत, कारण की इथे पण इम्पॅक्ट असतो. हे पण परत करावं लागतं मला, कन्स्ट्रक्शन परत करा, टेस्टिंग परत करा, सगळं. त्याच्यामुळे होतं काय, जर काही नवीन आलं आणि क्लायंटचं सपोज बजेट नसलं तेवढं टाइमसाठी आणि तेवढ्या पैशांसाठी, तर हा प्रोजेक्ट कम्प्लिटली रॉ होऊन जातो. बिकॉज मी डिझायनिंग पासून सोडून दिलं होतं, मी बजेट नव्हतं क्लायंटचं, सो दॅट माझं एक्झिस्टिंग गोष्टी पण गेल्या आणि हे पण गेलं. मी आता कुठेच काहीच नाही करू शकत याचं. ओके, सो दिस इज कम्प्लिटली अ रॉ अगेन. ओके, म्हणजे काहीच उपयोग नाहीये, एवढे दिवस घालवले, एवढे पैसे घालवले क्लायंट. ओके, बट व्हॉट हॅपन इन द अजाईल. ओके, व्हॉट हॅपन इन द अजाईल, की अजाईल मध्ये काय होतं की जेव्हा सपोज 5 मॉडेल्स आहेत आपल्या याच्यात, तर 5चे मॉडेल्स कधीच सोबत स्टार्ट होत नाही. नेवर. ओके, इट इज कोलॅबोरेटिव्ह म्हणजे काय, तर सगळ्याच्या सगळ्या याच्या काही गोष्टी असतात ना, या सगळ्या गोष्टी एका मॉड्यूलसाठी स्पेसिफिकली प्रत्येक वेळेस होतात. ओके, जसं की आता तुम्ही याचा डायग्राम बघितला असेल, हे कसं आहे, हे इंडिपेंडेंट आहे एकमेकांवरती. यात हे सर्क्युलर आहे, यू कॅन रिव्हर्ट फ्रॉम एनीवेअर. ओके, तुम्ही कुठून पण कुठे पण क्विकली मूव्ह होऊ शकता, कारण की तुम्ही करंट मॉड्यूल वरती फक्त तुम्ही काम करत असता. ओके, सो होतं काय, 5 मॉड्यूल आता तुम्ही एक स्टार्ट करेल पहिलं वाला. ओके, पहिला जोपर्यंत कम्प्लीट होत नाही, ओके, डिप्लॉय होत नाही, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग वगैरे, तोपर्यंत मी याला हात लावणार नाही. म्हणजे दुसऱ्या मॉडेल्सला मी हातच लावणार नाही. सो त्या होतं काय, सपोज क्लायंटने 2 मॉडेल्स बनवले आणि 2 मॉडेल्स नसतं बजेट नाही आणि स्टॉप करून दिलं काम. ओके, तरी पण त्याच्याकडे 2 मॉडेल्स 100% रेडी आहेत, तो ते 2 मॉडेल्स यूज करू शकतो, कारण की आपण तिसऱ्या मॉडेलला हात पण नाही लावला आणि 2 मॉडेल्स आपले विथ टेस्टिंग, विथ डिप्लॉयमेंट प्रॉपर सर्व्हर वरती आहेत. सो या केसमध्ये अजाईल मध्ये असं होतं. आणि त्याच्यामुळेच काय आहे की अजाईलमुळे त्याचे टाइम पण वाचतं, कॉस्टिंग पण वाचतं. सपोज रिक्वायरमेंट्स न्यू आली, तर त्यात कसं होतं की आपण मॉडेल वाईज काम केलेलं असतं, त्याच्यामुळे सगळीकडे इम्पॅक्ट नाही होत. ओके, त्याचा त्या मॉडेल पुरतच असतं. सो आपण त्या मॉडेलमध्ये तेवढा फिक्स करायचं, परत रिडिप्लॉय करायचं, दॅट विल बी फाईन. ओके, सो आणि इट्स क्विक आहे मूव्ह करायला. म्हणजे मला जर परत पहिल्या मॉडेल वरती मूव्ह व्हायचं, तर माझ्याकडे फिक्स एक कोड आहे, तोच मला चेंज करायचा, बाकीकडे इम्पॅक्ट नाही आहे त्याचा. ओके, सो इट्स ओपन टू डेटा ड्रिव्हन चेंज. मी तेच सांगितलं की कधी पण कोणत्या पण गोष्ट जर सपोज काही चेंज आला, तर आपण एक्झिस्टिंग हातातलं काम नाही सोडत त्या अजाईल मध्ये, आपण आधीतलं हातातलं काम आधी कम्प्लीट करतो आणि मग त्यावरती मूव्ह होतो. ओके, आणि मेन गोष्ट काय असते, स्प्रिंट असतात. तर स्प्रिंट म्हणजे काय, की आता सपोज 15 दिवसांचं आहे, एक 15 दिवसांची स्प्रिंट असतं. ओके, त्याला एक स्प्रिंट म्हणतात. ओके, 15 डेजला. त्या एका स्प्रिंट मध्ये जो काही टीम लीड असतो किंवा आर्किटेक्ट असतो, तो क्लायंटला सांगतो की दीज आर दी 2 मॉडेल्स वी आर गोइंग टू कम्प्लीट इन दिस 15 डेज. ओके, मग त्या 15 डेज मध्ये तिसरं मॉडेल पण कोणतंच येत नाही, काहीच येत नाही, नवीन कोणतीच गोष्ट येणार नाही. जी रिक्वायरमेंट त्या 15 डेज साठी आले, त्या रिक्वायरमेंट मध्ये चेंज पण होणार नाही. ओके, सो दॅट मॉडेल विल बी कम्प्लिटेड इन दॅट 15 डेज. ओके, त्या 15 डेज मध्ये होतं काय, जसं मी तुम्हाला बोललो की रेग्युलर मीटिंग्स घ्या तुमच्या प्रोजेक्ट सोबत. ओके, प्रोजेक्ट म्हणजे प्रोजेक्ट गाईड सोबत. ओके, सो दॅट इज स्क्रम कॉल. ओके, सो इथे स्प्रिंट मध्ये जसं होतं की 15 दिवसात मी एक मॉड्यूल बनवून देईल, तसंच तुम्ही पण डिफाईन करायचं की आपलं काम किती स्प्रिंट मध्ये कम्प्लीट होणार आहे. जर 15 दिवसाची एक स्प्रिंट असेल, तर मग मला 15 दिवसात हे मॉड्यूल्स 2 कम्प्लीट करायचे
आणि सरांना द्यायचे. ओके. स्क्रम म्हणजे काय? स्क्रम म्हणजे काय तर डेली मीटिंग्स असतात. ओके, क्लायंट सोबत आणि डेव्हलपर सोबत. डेव्हलपर मध्ये सगळंच इन्क्लूड असतं, आर्किटेक्ट फक्त मॅनेजर नाही तर आर्किटेक्ट पासून सगळेच. इथे पण तुम्हाला काय करायचं, तर क्लायंट म्हणजे कोण, तर तुमचे प्रोजेक्ट गाईड. ओके, त्यांच्याशी तुम्हाला डिस्कस करायचं आहे डेली किंवा एक अल्टरनेट डेजला, की स्टेटस काय प्रोजेक्टचं, किंवा तुम्ही काही प्रॉब्लेम तर नाही आहे ना तुम्हाला. ओके, किंवा वीकली एक मीटिंग फिक्स करायची की सर एवढं काम झालेलं आहे, हे एकदा चेक करून घ्या, असं असं आहे. तर दे विल ऑल्सो हॅपी की यार मी जे बोललो होतो ते पुरं करतायत अँड यू आर डिवोटिंग युअर टाइम टू इम्प्लिमेंटिंग द प्रोजेक्ट. ओके, दॅट विल इम्पॅक्ट युअर होल द करिअर ऑल्सो. ओके, तो स्क्रम मीन्स की एक डेली मीटिंग असतं, त्या मीटिंग मध्ये आज काय करणार आहे आणि काल काय इश्यूज आले का ते आपल्याला सांगायचं असतं. सो दॅट इज स्क्रम अँड द स्प्रिंट. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द अजाईल वेअर अजाईल इज स्टेबल नाव. ओके, तर हे अजाईल आता सध्याच्या इंडस्ट्रीमध्ये यूज करतात सगळ्यात जास्त. ओके, सो क्लिअर आहेत. आणि मला आय थिंक आय होप you will be going to use the agile methodology in your project 100%. And if you want some more clear idea about the agile, okay, then you can just go through some YouTube videos and you will get an idea. Okay, hope so इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना. ओके, विल गो विथ द नेक्स्ट. तर आता आला ट्रेंडिंग टेक्नॉलॉजीज कोणत्या, म्हणजे तुम्हाला वर्क कशावर करावं लागेल. ओके, ट्रेंडिंग टेक्नॉलॉजीज वरती. ट्रेंडिंग टेक्नॉलॉजीज मध्ये आपण बघितलं क्लाउड कम्प्युटिंग. ओके, ओके, क्लाउड कम्प्युटिंग. क्लाउड कम्प्युटिंग आहे हे. क्लाउड कम्प्युटिंग ऍक्च्युली ट्रेंडिंग मीन्स इट इज लाईक एव्हरी वन युझिंग इट नाव इन द इंडिया, स्टार्टेड युझिंग इट. म्हणजे whatever we are hosting the website or the mobile app or any backend, we are hosting on the cloud computing. Okay, we are storing all the data on the cloud computing. Okay, cloud computing provider कोण आहेत, तर एक Azure आहे. Okay, I'm the Microsoft certified Azure developer actually. I have certification with them. ओके, तर मायक्रोसॉफ्ट म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट ॲझुअरचं एक क्लाउड आहे. ओके, AWS दॅट इज Amazon वेब सर्व्हिसेस आणि GCP दॅट इज गुगल क्लाउड प्लॅटफॉर्म. ओके, ते तिन्ही पण लोक गुगल म्हणजे हे तिन्ही पण लोक क्लाउड प्रोव्हाइड करतात. ओके, सो Azure is the best way to use it because Azure is giving you the 1 month free subscription to you. ओके, काहीतरी $200 एक सबस्क्रिप्शन असतं, ते तुम्हाला ते फ्री देतात. ओके, सो तुम्ही ट्रायल अँड एरर करू शकता त्या अकाउंट्स वरती, तुम्ही शिकू शकता. ओके, सो तुम्ही एक सबस्क्रिप्शन तुमचं ईमेल आय डी तुम्ही रजिस्टर करा सो दॅट यू कॅन यूज अँड जस्ट गो थ्रू दॅट क्लाउड Azure क्लाउड. ओके, आणि 1 महिन्याचं तुम्ही ट्रायल अँड एरर तिथे करू शकता. ॲटलिस्ट यू विल गेट अँड यू विल हॅव अन आयडिया. ओके, सो वॉट एव्हर बॅक एंड you are using like SQL server or all that you can use from that cloud also. Okay, so just try it. Okay, that will be help you 100%. Okay, and if you have anything, just connect with me on the LinkedIn. Okay, that is not an issue. Okay, you can just put a message to me at any time, that is not an issue. Okay, these are the some cloud technology which is trending in the market now. Okay, just decide as per your requirements of the project and just go through it. Okay, I'm not saying it is the free 100%, but 1 month trial you can just try it. Okay, and use it, try to use it. Okay, that is artificial. Next is artificial intelligence, that is AI. You heard most of the time. Okay, but most of people don't know what is AI actually and what it is doing. Okay, someone like some people always saying the artificial like AI always will integrate to the robots. No, this will not be the case always. Okay, so it is not for the robot to make them the intelligent to work as an actual human being. That is the one case the AI is developed for them, but the AI now you can use in the web things also. Okay, website, suppose YouTube, just to give मी जर तुम्हाला जस्ट युट्यूबचं एक्झाम्पल दिलं तर असं की you heard some times that some video is banned or some video get
deleted from the YouTube because they have some political reasons and all. Okay, so YouTube is like running all over the world. Okay, so YouTube guides are not sitting over there and checking the reviews, checking the comments, and checking the views for each and every, right? So what they have put up? They have put up the AI behind that. Okay, what AI does? AI read the comments, okay, of the videos, okay, and they have some added some keywords to that AI. If you find that if that AI find that keywords in the comments, okay, then they have some put up something on the YouTube dashboard that these are the videos where I found some these abuse keywords or something political things which is not there's जसं rules मध्ये नाही बसत इंडियन्सच्या सो दिस व्हिडिओ शुड बी गेट रिमोट ओके असं काय तर नोटिफिकेशन तिथं जाईल आणि त्याने काय बोलतो तो जे whenever they see they support guys whenever they see the see something on their dashboard they just go through once it is manually that particular video okay they check cross verify all the things and just remove that video or block the account. Okay, this is like the AI can be work. Okay, so AI nothing but only the implement for the robots to make the intelligence, but you can use in the web or the applications also. That can be the AI. Okay, again the blockchain I have told you like blockchain is most like not used in the India currently, but the Dubai is the first city where the blockchain is completely implemented. Okay, they have started some bitcoins or the cryptocurrency with the with their currencies. Okay, and they are open to the public. Okay, so I will just explain you something about the blockchain. Okay, so how blockchain works? ब्लॉकचेन वर्क कसं करतं तर ब्लॉकचेन मध्ये जो काही डेटा असतो ओके तो डेटा वेगवेगळ्या सर्व्हरवरती स्टोअर असतो ओके सपोज एक फाईल आहे दॅट विल बी स्टोर्ड ऑन द मल्टिपल सर्व्हर्स अँड दॅट इज लिंक्ड विथ द some addresses okay that is the blockchain okay the data is stored in the block and that is connected with the chain that is blockchain nothing else okay the लक्षात ठेवायचं blockchain ची definition some data are stored in some different places with the blocks they are connected with the chains that is some addresses okay so this is completely secured okay maybe blockchain bitcoin ऐकलंय सगळ्यांनी can anyone answer bitcoin Oh, okay good so bitcoin आणि ब्लॉकचेन ओके सो बिटकॉइन साठी ब्लॉकचेन बनवला गेली होती ओके द ब्लॉकचेन वॉज डेव्हलप फॉर द बिटकॉइन टू मेक देम इनक्रिप्टेड करन्सी and make them secure okay but the nowadays blockchain is by the any other things also to make the database and the data is get secured okay because it is like almost we can say the 99% it will not be get hacked but sometimes it might happen okay but the blockchain is more secure than the other transactions okay because it is one file it is stored on some different places okay वेगवेगळ्या सर्व्हर्स वरती स्टोअर असतं सपोज एक फाईल जर ऍक्सेस झाला तरी त्याचा 5% डेटा भेटणार आहे कोणत्या पण हॅकरला ओके कंप्लीट फाईल कधीच नाही भेटणार ओके जो पण काही 5% जो पण डेटा असेल तो पण इन्क्रिप्टेड असेल ओके तो पण इझिली ऍक्सेसिबल नसणार आहे ओके सो दॅट इज द ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी आणि जर तुम्हाला वर्क करायचं असेल तर भरपूर साऱ्या वेबसाईट्स आहेत भरपूर साऱ्या गोष्टी आहेत जिथून तुम्ही ब्लॉकचेन स्टडी करू शकता आणि फ्री ऑफ कॉस्ट तिथनं तुम्ही त्यांच्या जे काही गोष्टी आहेत म्हणजे जे काही रिसोर्सेस आहेत ते ब्लॉकचेन शिकायला ते तुम्ही यूज करू शकता ॲज अ स्टुडंट okay so just search it on Google how to use the blockchain resources so some companies are there they are provided the blockchain resources to study and they use them to for the implementation आणि तुम्ही स्टुडंट आहात तर स्टुडंटसाठी भरपूरशा गोष्टी फ्री आहे ओके सो दे माइट आस्क युअर
some identity as a student. Okay, yeah. So these are the things which you can learn easily. Okay, and again आपण एवढं सगळं शिकलो, पण याचा उपयोग काय होणार आहे आपल्याला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचा, हे सगळं जे काही आपण शिकलो प्रोजेक्ट आधी, तर प्लॅनिंग करायला हेल्प जातं आपल्याला. ओके, प्लॅनिंगसाठी आपल्याला प्लॅन करता येतं प्रॉपर. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती असलं की प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट नक्की काय असतं, कोणत्या मेथडॉलॉजी यूज करायचं, तर प्लॅनिंगला इझी जातं. मेकिंग अ शेड्यूल, आता जसं मी बोललो की अजाईल आहे किंवा एक टीमचं स्ट्रक्चर आहे, ते जर तुम्ही डिफाईन केला तर तुम्हाला एक शेड्यूल क्रिएट करता येतं की वेन यू हॅव द मीटिंग्स विथ युअर गाईड, मीटिंग्स कधी शेड्यूल करायला पाहिजे, आपण कोणत्या गोष्टी आपण स्प्रिंट वाईज डेव्हलप करून आपल्या गाईडला दाखवायला पाहिजे, दॅट इज द शेड्यूल. ओके, देन ड्राईव्ह अ टीम, एक तुम्हाला नॉलेज येऊन जातं की हाऊ यू विल गोइंग टू मॅनेज द टीम. ओके, हाऊ यू हॅव टू वर्क इन द टीम. ओके, कारण की तुम्ही जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये जाता, देअर विल नॉट बी वन मॅन आर्मी शो. ओके, तिथे नेहमी ऍटलिस्ट 15 ते 20 लोकांची, मी कमीत कमी सांगतो, 200 लोकांची पण टीम असतं. ओके, 20 ते 25 लोकांची मिनिमम टीम असतं. त्या टीम मध्ये तुम्हाला काम करायचंच आहे 100%. तुम्ही जॉबसाठी जेव्हा आपण जाल, सो टीम मध्ये काम कसं करायचं ते तुम्हाला कळायला पाहिजे. म्हणून प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचं जे काही तुमचं प्रोजेक्ट आहे आता, तो टीम मध्ये तुम्हाला डेव्हलप करायचा आहे. ओके, सो दॅट तुम्हाला टीम ड्राईव्ह कशी करायची, टीम मध्ये काम कसं करायचं त्याचं नॉलेज येईल. ओके, बेटर मॅनेजमेंट रिसोर्सेस, जसं मी तुम्हाला बोललो की रिसोर्सेस म्हणजे काय, तर फक्त मशीन्स नाही, लॅपटॉप्स नाही, तर तुम्ही जे 4 लोक आहेत ते पण एक रिसोर्स आहात. ओके, रिसोर्स म्हणजे कसं की प्रत्येकाचं एक्सपर्टीज वेगवेगळं आहे. तर बेटर मॅनेजमेंट कसं करायचं रिसोर्सेस मध्ये, सपोज एखाद्याला वर्ड पॉवर पॉईंट चांगलं येतं आणि त्याला R&D करायचंच नाही, त्याला म्हणजे नवीन टेक्नॉलॉजी शिकायला आवड नाही, पण तुम्ही त्याला नवीन टेक्नॉलॉजी शिकायला दिली तर तो करेल, पण फक्त तेवढा पुरता. ओके, सो तुम्ही कसं मॅनेज करता टीम मध्ये रिसोर्सेस, ते तुम्हाला इथनं शिकायला भेटतं. ओके, सो रिड्यूस कॉस्ट. सो काय होतं की त्याला ज्याला एक्सपर्टीजला तुम्ही जर प्रॉपर काम दिलं तर त्याच्यामुळे टाइम वाचला. ओके, टाइम वाचला म्हणजे तुमची कॉस्टिंग वाचली. ओके, हे तुमच्या कॉलेज लेवलच्या प्रोजेक्टमध्ये तर नाही राहणार, बट एक इंडस्ट्री लेवलमध्ये जेव्हा तुम्ही प्रॉपरली जर काम केलं त्या वेळेत, तर तुम्ही कॉस्ट पण रिड्यूस होता. So that your company will be get more revenue, more like profit. Okay, and the project management help you to understand the project methodologies. जसं आपण बघितलं की प्रोजेक्ट मेथोडॉलॉजी मध्ये वॉटरफॉल आणि अजाईल येतं. सो होप तुम्हाला कळालंय आणि यू विल गोइंग टू यूज द अजाईल मेथोडॉलॉजी. ओके, बिकॉज नाउ डेज no one use the waterfall model in the industry. Okay, so improve quality of work. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट जर शिकाल तुम्ही एकदा पर्टिक्युलरली, तर क्वालिटी ऑफ वर्क पण वाढेल तुमचं. ओके, आणि each and everything will be on time. Once you finish, it will be the quality of work will be nice, and the time you have taken, that is the proper, not the exact like exceeding the time limit. Because तुमच्याकडे 4 महिने असतात, 4 महिन्यात तुम्हाला प्रोजेक्ट सबमिशन आहे, प्लस पेपर प्रेझेंटेशन आहे, प्लस 2-3 प्रेझेंटेशन असतात. यू हॅव टू प्रिपेअर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, बेटर यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन. आता तुम्ही एवढं रिसर्च पेपर वगैरे वाचाल, तुमच्याकडे खूप इन्फॉर्मेशन येईल. सो यूज इट प्रॉपरली, नोट इट डाऊन समवेअर, टेक द some points from each of the research paper and make your own paper and try to publish it. Okay, it is difficult, but it is not impossible. Okay, your guide may help you to understand and publish these papers, but if you used to it publishing papers, then it will be easy for you in the next your future education. Okay, in the engineering on all. Okay, so help you to learn from the failure. Okay, so काही इथे जर फेल्युअर जर आले तुम्हाला प्रोजेक्ट बनवताना डिप्लोमाचे, तर त्या ज्या चुका तुम्ही आता डिप्लोमात केल्या त्या इंजिनिअरिंग मध्ये नाही करणार 101%. बिकॉज तुम्हाला माहिती असेल की हे मी बनवलं होतं, हे इश्यू आले होते, या चुका आता मला परत नाही करायचे. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर बी व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन यू आर गोइंग टू स्टडी विथ द प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. ओके, yeah, that's it. And the last but not least,
So what Henry Ford says, like nothing is particularly hard if you divide it into a small job. म्हणजे तर एखादं मोठं काम असेल, जर ते तुम्ही स्मॉल स्मॉल पार्ट मध्ये डिवाइड करत असाल तर इट इज नेव्हर बी हार्ड, इट विल बी इझी फॉर यू. ओके. सो तसंच टीम मध्ये आहात, टीम मध्ये एक मोठा प्रोजेक्ट करायचा तर सो यू कॅन डिवाइड सम स्मॉल टास्क टू इन युअर टीम अँड जस्ट डू इट. ओके. अँड क्वेश्चन प्लीज. ठीक आहे, मी तर क्वेश्चन समोर क्वेश्चन मार्क नाही दिलाय परत. सो आय एम एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चन्स फ्रॉम यू. सो प्लीज आस्क द क्वेश्चन्स. Okay, and I will answer you. Okay. Thank you so much for listening me and discussing with us. Yeah. Thank you, sir. सर माझं नाव गायत्री कुलकर्णी आहे. मी 4th सेममध्ये आहे सध्या. सर ते पेपर प्रेझेंटेशनचं म्हणजे ते बनवायचं ते एकदा पुन्हा सांगाल ना प्लीज. पेपर प्रेझेंटेशन मीन्स रिसर्च पेपर कसा क्रिएट करायचा वगैरे, इज इट? हो सर, तुम्ही आत्ता ते म्हणत होते ना की तुम्ही पेपर बनवाल म्हणजे बनवू शकता वगैरे, तर सर त्याच्याबद्दल जरा अजून जरा सांगाल ना. ओके ओके. सो असतं काय की तुम्हाला सगळे पेपर्स, ओके, बेसिकली पेपर्स जेव्हा तुम्ही निवडता, सपोज तुम्हाला पेपर पब्लिश करायचा आहे तर त्याच्या आधी तुम्हाला काही रिसर्च पेपर रीड करावे लागते. ओके. रिसर्च पेपर कोणते रीड करायचे तर मागच्या 8 ते 10 वर्षातलेच रीड करायचे. सपोज आता 2021 चालू आहे तर 2011 पासूनचे पेपर्स वाचा. सॉरी, हा बरोबर, 2011 पासूनचे पेपर्स वाचा. सो दॅट तुम्हाला एकदम जुन्या वेळेसचे पेपर्स नका वाचू किंवा तेव्हाचे जे रिसर्च असतात तेव्हा त्या लेवलचे असतात. सो त्या मधल्या 10 इयर्सचे वाचाल तर तुम्हाला जे काही त्यातले ड्रॉबॅक्स भेटेल पेपर वाचल्यावरती, ओके, किंवा त्यातला जो फ्युचर स्कोप भेटेल तो तुम्हाला आता इम्प्लिमेंट करायला इझीच आहे. ओके. आणि जेव्हा पण पेपर्स रीड करता, ओके, तर त्यात काहीतरी पॉइंट्स क्रिएट, जेव्हा पण रीड करता तेव्हा कुठेतरी मार्क करा त्या पेपरवरती आणि ट्राय टू रीड द हार्ड कॉपी किंवा सॉफ्ट कॉपी वाटत असाल तर मार्करने कुठेतरी मार्क करून ठेवा सॉफ्ट कॉपीवरतीच की हा पॉइंट्स गरजेचा वाटलाय मला, हा पॉइंट्स इम्पॉर्टंट आहे. तर जेव्हा तुम्ही 2 पेपर्स वाचाल तेव्हा तुमचा एक पेपर क्रिएट होईल 2 ते 3 पेपर्स वाचल्यावरती. ओके. सो ट्राय करायचं की पेपर्स रीड करायचं आणि त्याचे फ्युचर्स स्कोप बघायचा, त्यांनी काय दिलंय किंवा त्यांनी ड्रॉबॅक्स काय दिलाय, त्यावरनं आपलं एक नवीन टायटल क्रिएट करायचं आणि त्याच्या अंडर आपल्याला पेपर क्रिएट करता येतात. सर आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया सर, प्रोजेक्ट कैसे रन करना है, किस तरह से उसकी शुरुआत करनी है. सर प्रोजेक्ट कंक्लूजन के बारे में कुछ समझा पाए तो सर आप मुझे. व्हाट यू मीन बाय कंक्लूजन एग्जैक्टली, मतलब कंक्लूजन मीन्स क्या, द आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट? और हाँ सर, हम जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको कंक्लूड किस तरह करें, वो समझ नहीं आया सर एक्चुअली. ओके ओके ओके, गॉट योर पॉइंट. जो मतलब हम जब कोई पेपर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो वी हैव सम कंक्लूजन एट द एंड, करेक्ट? तो वो कंक्लूजन हम कैसे डिसाइड करें, करेक्ट? एग्जैक्टली. ओके. सो व्हाट यू नीड, ओके, आप अपने पास एक पैरा भी होता है ऊपर का, कि जैसा कि इंट्रोडक्शन, ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है. ओके. फर्स्ट पैरा ऑलवेज बी अवर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके, होता है. सो व्हाट वी हैव टू डू कि whenever you are studying, अगर से आपने एक पेपर बना लिया, 4 रिसर्च पेपर बना के, तो आपका एक टाइटल क्रिएट होता है. ओके. सो वॉट एवर, अगर से आपने ABC एक टाइटल दिया है, उसके अंदर कुछ रिसर्च लिखा है आपका खुद का, सो व्हाट विल बी कंक्लूजन कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट ऑन दिस वे, ओके, एंड this will be included in this project, okay, and this project will help you somehow. मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि कोई हम ब्लाइंड लोगों के लिए, सपोज हमने कुछ बनाया रिसर्च पेपर या कुछ मॉडल हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो व्हाट यू विल इंक्लूड इन द कंक्लूजन कि this is developed for the blind people, that will help the blind people to go through the documents, read the documents and all these things. So whatever the summary will be with you after creating the project, so that you need to showcase in the conclusion basically. So hello everyone, I am Master Jayesh Vinod Kore. I am from Computer Department CO6, and today I am here for the vote of thanks for today's such an interesting expert lecture. I would like to thank our today's guest speaker, Mr. Pritham Sawalkhe sir, who is a CEO founder at Sprinklane Software Solution Nashik.
Sir, you have really enlightened us with your knowledge, and you have managed our great expert lecture from your busy schedule. I would also want to thank our respected Professor R.S. Rathod sir for organizing this expert lecture. Thank you, sir, for having us, and also thank you, Pritam sir, to letting us know about the being aware of the newer tech like the blockchaining and other trending technologies. Surely it will help us in the engineering and college level and other also future career also. Thank you for giving us advice on our projects making also. Thank you. I would like to thank you all for in on the behalf of the computer engineering. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Jayesh. Thank you for your kind words. Thank you. Thank you, Savalage sir, to being here for this great expert lecture, as well as I thanks Professor Milind Tatte sir, who actually provide this particular link and so that we can reach towards you. So thank you, Tatte sir. Thank you, Savalage sir. And I think all of the student also get benefited from this expert lecture. I would like to thanks our HOD Dr. G.R. Gosavi sir, who gave opportunity to do these things expert lecture. So thank you all of you. Thank you, sir.